Numbering koi rapho nilip MSC constituency angkang Borjan polling station ke pardok pungasong Borjan lapen tokolang so tawar mate golaghat pen dekrum athoi bo mulang son kachela tawar non puta kimi mede rajok hawar arat lapen kidam ke wangdum kisung akeduk mekri chepaklang renti lapen men tu se tawar ke meke thek long renti poma pusi aphong aphong tanon ke dobom paribartan sarkar phansi cholang dinglo kedam tang aning constant gravel atawar nang lelo bonta ebeng an nangle charamat Borjan tokolang so anang bengpet athya phongphong election hota Borjan PS pen hello BJP ke haidurgar adim lo puta Borjan arat ningrijo bonta lahaya kisung ke chak un epen ajok Borjan wa pongrong pera thorpak anutin ku napak outcry se tawar ke pangthira sai chuche junje penar no sini bap ke pan asai klempon lo sidame arniwang ke chela ji hospital ke damji hithi kulat penchenglok osomartum school ke dam ke bang aju phirlo antala so tawar henlo lasi Karbi lo tonmas council ke chari akai tumphan lapenilip MSC pabitra rongpi mesen prabjin pen labang so tawar nangla raputhot otpon thua sonte pusi wo phongrong pia meka rameswar rong hang penta chuningri mekri buringan pin lan chatkali tokolang son ke pale rokjia dim lake minute capta nangne bontanon ke ghonta isita keli unji phan ke matha kisunga sonlo puta chethan ponthu news report TK news Chiti Nifai Hiniar ni Porphai isi pen Arboretum cum Craft Center Matipung along ceremonial signing of Memorandum of Understanding between Karbi Anglong Autonomous Council and Assam Mineral Development Corporation Limited for mineral prospecting or exploration service mining of the mineral deposit under KAC jurisdictional areas. Labang Suamai Long Nangche Tongdun KAC CM Dr. Tuliram Ronghang, MLA Dorsing Ronghang, MLA Bidya Singh Inglang, MLA Nandita Garlosa, KAC MAC Tilutoma Hasnu, MAC Joni Timong, DC Dibakar Nath, Lapen Akapre Kapre Katumta Nangche Tongdun si Labang Suamai Pachunpon. News report TK News. Karbi Anglong Autonomous Council aro State Government SOP mote ami aji MOU sign kora hoise je Karbi Anglongor jiman khini mines and mineral exploration hobo he gute khini to amar survey aro gute khini hoi gol price survey he gute khini revenue sharing to 60-40 আৰম্ভণি কৰিছে এবাৰ 60-40 আগত কোনো দিনো কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ মাইন্স এণ্ড মিনাৰেলৰ পৰা আমি ৰেভিনিউ পোৱাই নাই কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ ৰেকৰ্ড মতে কিন্তু এবাৰ আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ পৰা যিমানখিনি মাইন্স এণ্ড মিনাৰেল কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা হ'ব ওলাব সেই গোটেইখিনি আমি 60% ৰেভিনিউটো কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল পাব আৰু 40%টো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট পাব আৰু অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰে কৈছে এনেকৈ গৈ লাষ্টতটো 10 লৈকে যাব এবাৰ আমি আৰম্ভ কৰিছে 60% নেক্সট ইয়াৰ আকৌ আমি অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ আৰু অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ মাইন্স এণ্ড মিনাৰেলৰ লগত ডিছকাছ কৰি আমি আকৌ 70% যাব 80% যাব 90% কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল পাব এনেকৈ ধৰণৰ হৈ থাকিব সেই ৰেভিনিউ যদি আমি পাওঁ কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ যিমানখিনি ডেভেলপমেণ্টৰ কাম আমি সেইবিলাকৰ টকা দি আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম হ'ব সেইখিনিতো আমি যিমানখিনি যিবিলাকৰ ছাৰ্ভে কৰিছোঁ যাতে সেইবিলাকৰ যাতে আমি গছ যাতে কোনো মানে তাৰ কোনো হাম্পাৰ নোহোৱাকৈ যে এইবিলাকৰ জেগাত আমি লোকেশ্যন কৰিছোঁ সেইবিলাক জেগাতে আমি কৰিম গোটেইখিনি কৰিম বুলি আমি সিদ্ধান্ত লোৱা নাই আমি লোকেশ্যনটো আমি টাৰ্গেট কৰিছোঁ ক'ত কৰিম সেইবিলাক কৰিলে যাতে কোনো মানে গছ গছনি এইবিলাক হাম্পাৰ নহয় সেইবিলাকৰ জেগাতে আমি কৰিম যিমানখিনি আমি SOP লগত আলোচনা কৰিছোঁ 100% কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ পৰা যিবিলাকৰ নন স্কিল লেবাৰবিলাকৰ যিবিলাক স্কিলৰবিলাকৰতো বাহিৰৰ পৰা আনিবলগীয়া ইয়াত যদি আছে সেইটোও হ'ব কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ আণ্ডাৰৰ পৰা কিন্তু নন স্কিলৰবিলাকতো 100% কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ পৰা দিয়া হ'ব বুলি SOP চিফ মিনিষ্টাৰে এপ্ৰুভ কৰা হৈছে যিটো নেকি নন কাচংহু ইলিগেল কাচংহু আদি মাছে মাতে la kisuman ke chonghu piklo non ke la koila dang tum theklong lo he non ke hala ka chonghu di mangke non mangke legal si
Lada mangke pi ponong po. Inke konsil ke angka chongu ke paisa long de mate. La sinon mangke konsil long po lagi. Kol kora hobo aro ইয়াতে চাইনা ক্লেভ আছে তাৰপিছত গ্ৰেনাইট আছে আৰু এনে ধৰণৰ বহুত আইটেম আছে আপোনালোকে পাই যাব ইয়াতে department. So I had come to I had come with a purpose so that the department moves further. It was a very successful meeting with the Karbi Autonomous Council. We hope that we will move forward, and that as mines and minerals and power sector are mostly revenue generated sector, which we can give it more to the government. We are moving forward with it. Thank you. Chiti Nipai Hiniarni, Lakhain Kora, Togduar Baguri constituency, Daitora Long Model Degree College of Tak Ansasi Kapache Tangjipu Akemang Pen, Kaprek Asong Aperankia Pen, Maikang Nippon. Labang Soja Mekalong Kachetong Dun Lake Duar Baguri, Press Club President Vidya Singh England, Assistant Secretary Rangsina Bay, Financial Secretary Robinson Killing, All Assam States Journalists Union President Jitu Sharma Rajkoa, Bokakhat Press Club, Numaligar Press Club, Lapen Morongi Press Club Atum Chetongdun. Lapen Lapu Daitor Model Government College Principal Deepak Kumar Bora Pen Kaninje Ponke. Nangli Tumaphan Kupia Potsi Nang Chophapo Nang Kok Malake, Daitor Model Government College Ke, Kaprek State Atum Kachinia Bang Jumpik An. La sinang lipen le pache thangthe pulote chinia bang avelo la pen ladak te bokhet golaghat also marmati student atum anta college ke bangjia phanta ka pheredo athema Karbi Anglong ke habit side muni da tuma phanta kachini jumpik an lasi nangli tum pherangkia tum jong se pache thangwer pulote ka pheria bang jum hek poputa Daitor Model Government College Principal Deepak Kumar Bora pen ninjepon Lapen non nankili ji chiti ni phai krep li lapen krep pho ani all Assam similar ta ki biji aphanta ki sik do puta thanpon lapen rongbong terang amen pen library sitame ingpupon poputa thanpon aprang nili ke wangcheng ahut ke labangso government college along ason abepin lapen studenta jumpik an sita non ke studenta bang pharoge thom an dolo puta principal Deepak Kumar Bora pen pherangkia thingno thanpon Kaziranga pen resaning ti TK News কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই কাৰ্বি মানুহবিলাক অতি পিসফুল মানুহ কাৰণ মই 18 বছৰ তেওঁলোকৰ লগত কাম কৰিছো আৰু মই সকলো কথা জানো কি লাগিব কামখিনিটো ৰৈ নাথাকে নহয় এটা আমি আটাইতকৈ হেপী হৈছো যে উইদিন 1.5 years of the establishment of the college আমি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰীক্ষা চেণ্টাৰ পাইছো কিন্তু অথচ কোনো অফিস স্টাফ নথকাকে আমি লাষ্ট এক্সাম চলাই দিলো আমি এক্সাম সাকসেসফুলি চলাইছো কোনো ধৰণৰ কমপ্লেইন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আনা আমি আসাম হায়াৰ সেকেন্ডাৰী এডুকেশন কালচাৰ ফাৰ্স্ট ইয়াৰ পৰীক্ষা চলাইছো থাৰ্ড গ্ৰেড ফৰ্থ গ্ৰেডৰ অফিচাৰ ষ্টাফ নোহোৱাকে আমি কোনো ধৰণৰ কমপ্লেইন অহা আমাৰ ফেকাল্টি সকলো সহায় কৰিছে আৰু আমি নিজেও বহুত কাম কৰিছো কাম কৰি পেলাই এটাই কথা যাতে এই ডেটৰ মই থাকো নাথাকোটো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু ডেটৰ চৰকাৰী আদৰ্শ মহাবিদ্যালয়খন সদায় কাৰণে থাকিব আৰু এই মহাবিদ্যালয়খনে এই যিখন মডেল কলেজ অসম চৰকাৰে ইয়াত পাতি দিছে শিক্ষাৰ উন্নতিৰ কাৰণে মই ভাবিছো শিক্ষাই বুলি নহয় এই জেগাখনৰো বহুত উন্নতি কৰিব আৰু জেগাখন খুব ভাল হ'ব স্যার বৰ্তমান ষ্টুডেন্ট কিমান আছে এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ ষ্টুডেন্ট ধৰক এতিয়া আমাৰ 5th সেমিস্টাৰ লৈকে পাইছে এতিয়ালৈকে আমি 5th সেমিস্টাৰ পাইছো আৰু হায়াৰ সেকেন্ডাৰী সেকেন্ড ইয়াৰ চলি আছে এতিয়া আমাৰ এপ্ৰক্সিমেটলি 300 ষ্টুডেন্ট আমাৰ লগত আছে মানে এডমিশন লৈছে ধৰক ৰেগুলাৰ 300 ষ্টুডেন্ট ক্লাছ কৰিবলৈ নাহে তথাপিও 300 ষ্টুডেন্ট আমাৰ এনৰোলমেন্ট হৈছে আৰু আমি ভাবিছো আৰু আমি ৰেগুলাৰ ক্লাছ পাতিত খুব পাংচুৱেল মানে আমি ক্লাছ পাতিৰ ওপৰত আমি যথেষ্ট গুৰুত্ব দিওঁ আৰু আমাৰ শিক্ষকসকলে বহুত কষ্ট কৰে কাৰণ আমি আফটাৰনুন 3টা বজালৈকে আমি ৰেগুলাৰ ক্লাছ কৰোঁ ফ্ৰম 9 to 3 আমাৰ ৰেগুলাৰ আমাৰ হেখিনি একাডেমিক এক্টিভিটি হয় তাৰ উপৰিও আমি কেৰিয়াৰ কাউন্সেলিংৰ কাৰণে আমি 3 to 4 ক্লাছ দিওঁ বা আমি স্পেশাল ৰিমেডিয়েল ক্লাছ দিওঁ যদি কোনোবা ষ্টুডেণ্টে কিবা প্ৰবলেম হৈছে বা কাউন্সেলিংও দিওঁ ষ্টুডেণ্টক যে তেওঁলোকক যদি আমি গ্ৰুপ কৰি দিছোঁ টিচাৰৰ এটা কাউন্সেলিং হয় স্যার আউটসাইডাৰ ষ্টুডেণ্ট যেনেবা গোলাঘাট আৰু কিবা কাৰ্বি আংলং নিয়াৰ বাই এইটো ডিষ্ট্ৰিক্ট ষ্টুডেণ্টবিলাক ইয়াত কাৰ্বি আংলং আহা সিহঁতৰ অলপ চলপ ভয় থকা নিচিনা আছে সিহঁতৰ কাৰণে আপুনি কি মেছেজ দিব মেছেজ মানে কথাটো হৈছে কি চক অসম চৰকাৰে কাৰ্বি আংলঙত কলেজখন খুলিছে তে এইটো নহয় যে অকল কাৰ্বি ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়িব হয়নে শিক্ষাটো চবৰে কাৰণে আছে তে প্ৰথম লাষ্ট ইয়াৰ যেতিয়া এডমিশ্যন হৈছিলে তেতিয়া তেওঁলোকৰ এটা ফিয়াৰ সাইকোসিস আছিলে নথকা নহয় কাৰণ তেওঁলোকৰ বহুত পেৰেণ্টছে মানে মোৰ ৱেবছাইটত মোৰ নাম্বাৰ দিয়া আছে তে বেলেগ ফেকাল্টিজৰ নাম্বাৰ নাই মোলে ফোন কৰে যে স্যাৰ আপোনাৰ কলেজত পঢ়াম বুলি ভাবিছো মডেল কলেজ কিন্তু আমিতো কাৰ্বি আংলং যাবলৈ ভয় লাগিছে কাৰণ মই 18 ইয়াৰ্স কাৰ্বি আংলঙত চাকৰি কৰিছো 18 ইয়াৰ্স কাৰ্বি আংলঙত চাকৰি কৰা অৱস্থাত নট এ সিঙ্গল ডে মই কাৰো পৰা ডিস্টাৰ্ব পোৱা নাই তা হেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই মই তেওঁলোকক কনফিডেন্স দিওঁ
যে আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব যে মই আছোঁ, মই যেতিয়া আছোঁ আপোনালোকে চিন্তা কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই। মই সেইকাৰণে সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যে দুৱাৰবাগৰি, দলামৰা, দেইথৰ, চকীহোলা, নুমলীগড়, মৰঙি আৰু য'ত যোৰহাট গোলাঘাট সেই অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক মই নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আজি। আৰু সমগ্ৰ অসম, কাৰ্বি আংলং বুলিয়ে কোৱা নাই, সমগ্ৰ অসম তথা ভাৰতৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা সেই অনুষ্ঠানলৈ মানুহ আহিব। মই ভাবিছোঁ এনেধৰণৰ অনুষ্ঠানে আমাৰ মহাবিদ্যালয়খনৰ যেনেধৰণে ভাল কৰিব তেনেধৰণে এই দেইথৰ জেগাখনৰ উন্নতি কৰিব। মই সকলো মানুহৰ সহায় সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ, সাংবাদিক বন্ধুসকলৰো সহায় সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ, থেংক ইউ। এতিয়া মই 2020 ছেপ্টেম্বৰত আহিছিলোঁ, তেতিয়া সম্পূৰ্ণ জংঘল আছিল, মানে বিল্ডিংটো দেখা নাযায়, খালি বিল্ডিঙৰ ৰুফটোহে দেখা যায়। তেনেকুৱা অৱস্থাত আহিছিলোঁ আৰু সেই সময়ত আমাৰ অনাৰেবল ডাইৰেক্টৰ, বৰ্তমান ডেপুটি কমিশ্যনাৰ নলবাৰী গীতিমণি ফুকন বাইদেউ আহিছিলে। তেওঁ, মই, আমি গোটেই মানুহ আহি পেলাই যেতিয়া গোটেই বিল্ডিং চাইছিলোঁ, বিল্ডিংটোত বহুত লিক আছিলে আৰু বহুত ডেমেজ আছিলে বিল্ডিংটো। তাৰ পাছতে আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত লিখা মেলা কৰিলোঁ, আমি গভৰ্ণমেণ্টক জনালোঁ, ৰিপৰ্ট দিছোঁ। তাৰপাছতে গভৰ্ণমেণ্টে ইনিচিয়েটিভ লৈছে, অসম চৰকাৰে ইনিচিয়েটিভ লৈছে আৰু লোৱাৰ পাছত আজি আপোনালোকে এনেধৰণে এটা বিল্ডিং দেখা পাইছে, ইমান সুন্দৰ ফাৰ্ণিচাৰ দেখা পাইছে। ৰাষ্ট্ৰীয় উচ্চতৰ শিক্ষা অভিযানে আমাক ফাৰ্ণিচাৰৰ কাৰণে 80 লাখ মানে এটা টেণ্ডাৰ কৰিছে আৰু এই ফাৰ্ণিচাৰখিনি আমি পাইছোঁ। আৰু আমাৰ বৰ্তমান যি গভৰ্ণিং বডি আছে, সেই গভৰ্ণিং বডিৰ চেয়াৰমেন আমাৰ ডেপুটি কমিশ্যনাৰ কাৰ্বি আংলং, অকল আমাৰ বুলিয়ে নহয়, মানে প্ৰত্যেক মডেল কলেজৰ গভৰ্ণিং বডিৰ চেয়াৰমেন হৈছে ডেপুটি কমিশ্যনাৰ কাৰ্বি আংলং। আৰু অসমত বৰ্তমান 11 মডেল কলেজে চলি আছে। সেইখিনি বৰ্তমান তেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে। তেনেহ'লে আপোনাৰ প্ৰথম ইয়াত জইন কৰাৰ সময়ত ষ্টুডেণ্ট, সেই সময়ৰ ষ্টুডেণ্ট কিমান আছে, কেইজন আছে? প্ৰথম যেতিয়া আমি জইন কৰিছোঁ, মই যেতিয়া আহি কলেজ খুলিছোঁ, তেতিয়া যিহেতু ইয়াত জংঘল আছিলে, তেতিয়া আমি ছইল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ IB2 সেই সময়ৰ অনাৰেবল CM আমাৰ ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহা আৰু সেই সময়ত অনাৰেবল MSc বৰ্তমান এডুকেশ্যনৰ EM ৰিচাৰ্ড টকবি আছিল, তেখেতসকলৰ লগত কথা পাতিলোঁ। তেখেতসকলে তেতিয়া আমাক ছইল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ IB2 আমাক ইউজ কৰিব দিলে। আৰু ছইল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ IBত আমি প্ৰথম যেতিয়া কলেজ খুলিছোঁ, ছেপ্টেম্বৰ মাহত মই জইন কৰিছোঁ। এণ্ড ডিউৰিং দ্য পিৰিয়ড তেতিয়া ক'ভিড চলি আছিলে। এতিয়া ক'ভিড চলি থকাৰ কাৰণে আমি প্ৰথম বেষ্টত 65 ষ্টুডেণ্ট আমি এনৰলমেণ্ট দিছিলোঁ। আৰু আমাৰ কলেজখন যিহেতু ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰ, তাৰপাছতে সেই প্ৰথম 3-4 মাহ কাম অকল মই নিজে কৰিছিলোঁ, যে এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ এপইণ্টমেণ্ট, এডমিশ্যন, অফিচিয়েল কাম। কাৰণ যিহেতু মানে আমাৰ এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ এপইণ্টমেণ্ট হোৱা নাছিলে আৰু আজিৰ দিনটোলৈকে আমাৰ 3rd গ্ৰেড 4th গ্ৰেডো এপইণ্টমেণ্ট হোৱা নাই। তেতিয়াহ'লে আমি গোটেই প্ৰফেচাৰ, প্ৰিন্সিপাল, লাইব্ৰেৰিয়ান গোটেইখিনি মিলি পেলাইহে আমি অফিচৰ কামবিলাক কৰি থাকোঁ। আপোনালোকে জানিবলৈ পাই সুখী হ'ব যে 2020 চনৰ 15 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনাখন অসম চৰকাৰৰ হায়াৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে কাৰ্বি আংলং আৰু গোলাঘাট জিলাৰ নিয়েৰেষ্ট প্লেচ দেইথৰত এখন চৰকাৰী আদৰ্শ মহাবিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। আৰু এই চৰকাৰী আদৰ্শ মহাবিদ্যালয়ত প্ৰথমতে আৰ্টছ ষ্ট্ৰীমটো দিছে আৰু আমাক 6টা ছাবজেক্ট দিছে: ইংলিছ, আছামিজ, ইকনমিক্স, এডুকেশ্যন, পলিটিকেল ছায়েন্স আৰু ছ'চিয়'লজি। আৰু বৰ্তমানলৈকে এই মহাবিদ্যালয়খনৰ যিখিনি ডেভেলপমেণ্টেল ফাণ্ড, সেইখিনি অসম চৰকাৰ, হায়াৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় উচ্চতৰ শিক্ষা অভিযানৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছে। আৰু আমাৰ একাডেমিক বিল্ডিংটোৰ প্ৰায় 95% কাম হৈ গৈছে। আৰু হোষ্টেলৰ কাৰণেও অলৰেডি বিল্ডিং হৈছে, তাত 75 to 80% মান কাম হৈ গৈছে, কিন্তু বৰ্তমানো আমি হোষ্টেলটো ইউজ কৰিব পৰা হোৱা নাই। আৰু এই 6টা ডিপাৰ্টমেণ্টত আমাৰ 16 ফেকাল্টি মেম্বাৰ্ছ এপইণ্টমেণ্ট হৈছে। 3টা পোষ্ট আমাৰ অলৰেডি ইণ্টাৰভিউ হৈ গৈছে, তাতো সোনকালে এপইণ্টমেণ্ট হ'ব। আৰু এজন লাইব্ৰেৰিয়ান এপইণ্টমেণ্ট হৈছে। আৰু এতিয়ালৈকে আমি চৰকাৰৰ পৰা লাইব্ৰেৰীৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ফাণ্ড পোৱা নাই। তথাপিতো আমি আমাৰ প্ৰফেচাৰসকলৰ পৰা কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰি 5,000 ৰুপিজকৈ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰি আমি ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িব পৰাকৈ আমি লাইব্ৰেৰীৰ কাৰণে বুকখিনি পাৰ্চেছ কৰি লৈছোঁ। আৰু হোষ্টেলৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনো অলৰেডি হৈ আছে, প্ৰফেচাৰ্ছ কোৱাৰ্টাৰৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনো হৈ আছে, কিন্তু কিছু কাম বাকী আছে। সেইটো কাৰণে আমি কলেজখনতে থাকিব পৰাকৈ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। আৰু সেই 2015 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰাই আমি কলেজখনৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ, ডিফাৰেণ্ট এক্টিভিটিজ কৰিছোঁ। আৰু সেই এক্টিভিটিজবিলাকৰ এজ এ পাৰ্ট আজি আমি শিক্ষক আৰু সাংবাদিক, টিচাৰ্ছ এণ্ড জাৰ্নেলিষ্টসকলৰ মাজত এটা অন্তৰংগ আলাপ পাতিছিলোঁ, য'ত
আমি কলেজখনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠানৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ আৰু